ওকে, সো আগের দিন আমরা কোথায় শেষ করেছিলাম? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? আগের দিন আমরা কোথায় শেষ করেছিলাম? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডারটা তো হয়েছিল শেষে হচ্ছে। ওকে, সো নাও তোদেরকে আমি হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডারটা ন্যান্ড গেট দিয়ে পারফর্ম করিয়েছিলাম, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। লেট মি চেক। হাফ অ্যাডার ইউজিং ন্যান্ড গেট হয়েছিল, ফুল অ্যাডার ইউজিং ন্যান্ড গেট তোদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছিল। Good. তাহলে সেটা তোরা হোমওয়ার্কেই করবি। ফর ইয়োর সেক অফ কনভিনিয়েন্স আমি আজকে ফুল সাবট্রাক্টরটা টু ইনপুট ন্যান্ড গেট দিয়ে করে দেবো, এন্ড সেইটার বেসিসে তোদেরকে বাকিটা করতে হবে। হাফ অ্যাডার হোমওয়ার্কটা যেটা দেওয়া আছে এটা করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমরা আজকে যে টপিকটা দিয়ে স্টার্ট করব, দ্যাট ইজ হাফ এন্ড ফুল সাবট্রাক্টর। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আ হাফ সাবট্রাক্টর? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? যেটা দুটো বিটকে সাবট্রাক্ট করতে পারে। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে যেমন হাফ অ্যাডার তুই দেখলি দুটো বিটকে অ্যাড করে, তেমন ফুল অ্যাডার হাফ সাবট্রাক্টর দুটো বিটের মধ্যে সাবট্রাকশন পারফর্ম করে। ওকে, সো ফর হাফ সাবট্রাক্টর তাহলে it can subtract any two numbers. তাহলে what will be its truth table? Now that's the question. So now we will draw its truth table. ট্রুথ টেবিলটা কি? আমার কাছে দেখ, ইনপুট একটা সেকশন থাকবে অ্যান্ড আউটপুট একটা সেকশন থাকবে। সো নাও ইনপুট যদি আমার কাছে থাকে সাপোজ এক্স অ্যান্ড ওয়াই, আউটপুট হচ্ছে ডি, which is denoted as difference, and বি, which is denoted as বড়। So the inputs can be 0 0 0 1 1 0 1 1। তাহলে 0 - 0 ডিফারেন্স 0 বড় 0, 0 - 1 ডিফারেন্স ইজ 1, অ্যালং সাইড একটা বড় নিচ্ছি আগের ডিজিট থেকে, সো বড় ইজ 1। এখানে ডিফারেন্স 1 বড় 0, ডিফারেন্স 0 বড় 0। So from this truth table I can write that d that is equal to x bar y plus x y bar, and b that is equal to x bar y. Is it clear? So now we will draw its diagram, circuit diagram. তাহলে circuit diagram using basic gate. See, suppose you have this as your x, this as your y, alongside this will be x bar,
and this will be y bar. তো তাহলে x bar y plus xy bar বলেছে, so x bar y, this is x bar y. Next, this one is x y bar join them using one OR gate. This is x bar y plus x y bar, and this is equal to difference, and the borrow will be performed something like this way, that is x bar and y. Okay, fine with you all. Now we will discuss circuit diagram. এক্ষেত্রেও দেখ, this is your x, this is your y, this one will be your so now the circuit will be something like this. X bar y whole bar, next x y bar whole bar, এদেরকে ধরে আরেকটা NAND গেটে অ্যাড করে দে, x bar y dot bar x y bar bar, তাদের মাথায় বার, this is equal to x bar y double bar plus x y bar double bar. As per De Morgan's law, this is equal to x bar y plus x y bar. And alongside this, if you take a column from here and join it with another NAND gate, this is x bar y double bar, this is equal to x bar y. So this is how you can
derive the expression using NAND gate. You can derive থেকে বলো কথা, you can draw the expression using NAND gate. তাহলে this is your the total half subtracted system. Now, as expected, your homework, that is ঠিক আছে. Now we will deal with the full subtractor thing. So what about this full subtractor? Full subtractor জিনিসটা কি? Full subtractor হচ্ছে when we perform subtraction of 3 bits. 3 bit subtraction আমরা যেখানে করতে পারি, that is a full subtraction. So for that case we need one input which is x, y and z, and the output which is difference and borrow. So let's design the truth table. Okay, so the truth table will be something like this: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. তাহলে x আর y কে ফার্স্টে ইনপুট নে। x আর y কে যদি ইনপুট নিস তাহলে কি হবে? দেখ, 0 minus 0, the result is 0. Then 0 minus 0, the result is 0. So the difference is 0 and borrow is also 0. Next, 0 minus 0, difference is 0. 0 minus 1, difference 1, borrow 1. 0 minus 1, difference 1 with borrow 1. And here 1 minus 0, difference is 1 alongside আগে একটা বড় ছিল তাই বড় 1. Next, 0 minus 1, difference 1, borrow 1, and 1 minus 1, difference 0, borrow 1. 1 minus 0, difference 1, borrow 0. 1 minus 0, difference 1, borrow 0. 1 minus 0, difference 1, borrow 0. 1 minus 1, difference 0, borrow 0. 1 minus 1, difference 0, borrow 0. 0 minus 0, difference 0, borrow 0. 1 minus 1, difference 0, borrow 0. 0 minus 1, difference 1, borrow 1. ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের? ক্লিয়ার প্রত্যেকের? Okay. So what we will get? We will get that the difference that can be represented as that তোর যেখানে either তিনটে 1 হলে 1 অথবা একটা 1 হলে 1. So d equal দাদা হুম বলছি লাস্টেরটাতে ডিফারেন্স 0 হবে না? না, 1 minus 1 তো 0 হচ্ছে না? আমি কি করছি? 1 minus 1 পারফর্ম করলাম, ডিফারেন্স ইজ 0, তারপর সেই 0টা থেকে আরেকটা 1 মাইনাস করলাম, আচ্ছা তার আচ্ছা ডিফারেন্স কত ঠিক হয়? আছে 1 1 ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে d will be equal to আর বড় ইকুয়ালস টু হাউ মাচ? x bar y bar z plus x bar y z bar plus x bar y z plus
x, y, z. Okay. So now we will draw its diagram. তাহলে draw the circuit diagram. Using basic gate. Basic gate হলে কি হবে দেখ, আমার কাছে তিনটে থাকবে কলাম, that is x. So here this will be 1, x bar. Here this is y. Here this is 1, y bar. And here it is z. And alongside that, here will be your z bar. So now you can see what is happening. X bar, y bar, z bar. So x bar, y bar, z, this is x bar, y bar, z. Next, x bar, y, z bar. So this is x bar, y, z bar, x bar. Next, x, y bar, z bar. So this is x, y bar, z bar, and lastly xyz. So x, y, z. Now add them using 1, OR gate. So this is your difference. And now what about this borrow thing? বড়র ক্ষেত্রে দেখ, তো দুটো বিট, এই দুটো বিট দেখ কমন রয়েছে, আর এই তিনটে বিট বেসিক্যালি কমন। তাহলে let's design one, that is x bar, y, z bar. তাহলে this is x bar, this is y, this is z. So this is x bar, sorry, this is x bar, y, z. আর তার সাথে এইখান থেকে একটা কানেকশন আন, এইখান থেকে একটা কানেকশন নিলাম, এইখান থেকে একটা কানেকশন নিলাম, এটা আমি ছাতা এইখান দিয়ে ড্র করি, and alongside this x, y, z এখান থেকে এটাকে ড্র করলাম। তো এই চারটাকে ধরে একটা OR গেট দিয়ে দিলে this is my unit of
বড়। Is that clear, everyone? দাদা বলছি হ্যাঁ, দাদা। বড়টা আলাদা করেও তো করা যায় নাকি এভাবেই করতে হবে? আলাদা করে করা কেন যাবে না, কিন্তু কেন করবি? Why হ্যাঁ। use extra gates? তো সার্কিট তত এফিশিয়েন্ট হবে যত তুই কম গেট ইউজ করবি। সো সার্কিটকে এফিশিয়েন্ট বানাবার জন্য তোর কম গেট ইউজিংটাই বেটার আমার মনে হয়। সো নাও উই উইল ডিসকাস, কিন্তু এই সিস্টেমে তো আমরা করতে পারবো না পরীক্ষার হলে। এই সিস্টেমে পরীক্ষার হলে করার অনুমতি আমাদের নেই, কারণ পরীক্ষার হলে আমরা যখন আঁকবো আমাদের 2 ইনপুট দিয়েই আঁকতে হবে। ঠিক আছে, তো 2 ইনপুট দিয়ে কিভাবে ডিল করতে পারি আমরা একটু শুনি, তোদের বক্তব্য একটু শুনি। So now we will design the full adder, sorry, full subtractor, using 2 input basic gate. So full subtractor using 2 input basic gate যদি আমাদের করতে হয়, তাহলে তোদের 2 input basic gate এ যাওয়ার আগে যেমন ফুল অ্যাডারের সময় দেখিয়েছিলাম একটা ট্রিক, so now we will do this trick again. So we have the difference and বড় part something like this. আমি ডিফারেন্স আর বড় পার্টের ডেটাটাকে তুলে নিই এক জায়গায়। সো আমার কাছে এইখানে টোটাল জিনিসটা এইরকম ভাবে রাখা আছে। সো নাও টেক দিস ডিফারেন্স at one time. So d that is equal to x bar y bar z plus x bar y z bar plus x y bar z bar plus x y z. So now এক জায়গা থেকে যদি তুই x y ছাড়, তুই একটা জায়গা থেকে তুই z কমন নে। z যদি কমন নিস তাহলে তোর থাকছে x বার y বার প্লাস x y প্লাস এদিকে z বার কে কমন নিলে ইউ উইল হ্যাভ x বার y প্লাস x y বার, রাইট? এটা থাকছে তোদের কাছে। নাও ইফ দিস কাইন্ড অফ থিং স্টে, এবার দেখ একটা হাফ সাবট্রাক্টরে তুই চলে যা, তাহলে হাফ সাবট্রাক্টরের আমার ডিফারেন্স আউটপুটটা কি? এই জিনিসটা x বার y প্লাস x y বার। তাহলে আমি এটাকে ডিএইচ নাম দিই, মানে ডিফারেন্স অফ হাফ অ্যাডার নাম দিচ্ছি। তাহলে এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বার যদি আমার ডিএইচ হয়, এটা কত হবে? এটা কত হবে? লাস্ট ক্লাসটা মনে কর, এটা তাহলে কত হবে? যদি এটার ভ্যালু আমি ডিএইচ ধরি তাহলে এটা কত হবে? বিকজ আমার যেটুকু মনে পড়ে অ্যাজ পার মাই একটা লাস্ট ভেরিয়েবল নিয়ে নেবো এ, হ্যাঁ একটা এ ভেরিয়েবল ধরে নেবো। হ্যাঁ, সেটা কি হবে? আমি এখানে এ ভেরিয়েবল ধরলামই না, এবার আমি একদম ডিরেক্ট ডিএইচ ধরে নিলাম। যেমন ওখানে এ নিয়েছিলাম নামটা, এখানে তেমন ডিএইচ নিচ্ছি, তাহলে এটা কি হবে? যদি এটাকে আমি ডিএইচ ধরি তাহলে এটা কি হবে? হোয়াট উইল বি দিস? বিকজ আমার দেখ লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিং এইটা বলে, অ্যাজ পার আওয়ার লাস্ট ক্লাস আমি এই জিনিসটা করেছিলাম। তাহলে এক্স বার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বার যদি আমি এ নিয়েছিলাম যখন, তখন আমি এক্স বার ওয়াই বার প্লাস এক্স ওয়াই কে কি নিয়েছিলাম? এ বার। বিকজ তার আগে দেখ লাস্ট ক্লাসে আমি যেটা করিয়েছিলাম, ন্যান্ড গেট সরি এক্সঅর গেট আর এক্স নর গেট যখন ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিলাম, এক্সঅর গেটে দেখ এই এক্সপ্রেশনটা এসেছিল এন্ড এক্স নর গেটে আমার এই এক্সপ্রেশনটা এসেছিল। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিমেন্ট অফ দিস থিং, right? So this one will be the complement of this thing. হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এর ভ্যালুটা হচ্ছে ডিএইচ বার নিচ্ছি। সো আই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ জেড ডিএইচ বার প্লাস জেড বার ডিএইচ। ওকে, এবার বড়র ইউনিটটা নিই। তাহলে বড়র ইউনিটটা নিলে কি হচ্ছে দেখি, এক্স বার ওয়াই বার জেড প্লাস এক্স বার ওয়াই জেড বার প্লাস এক্স বার ওয়াই জেড প্লাস এক্স ওয়াই জেড।
তাহলে এবার এক্স বার ওয়াই কে কমন নে, জেড বার প্লাস জেড প্লাস জেড কে কমন নিলে এক্স বার ওয়াই বার প্লাস এক্স ওয়াই। So this will give me x bar y bar plus z times dh bar. Sorry, x bar y bar to no, x bar y plus z dh bar. Now let's draw a block diagram. This is my half adder 1. এখানে আমি ইনপুট প্লেস করলাম, this is x, this is y. এটা যদি ডিফারেন্স হয় dh, that is equal to x bar y plus x y bar, and this is dh, that is equal to x bar y. তাহলে এইবার আমি আরেকটা হাফ অ্যাডারে এটাকে কানেক্ট করছি। This is my half adder 2, and here I am calculating this factor z. Here I am putting this factor z. তাহলে এই z ফ্যাক্টরটা যদি এখানে পুট করি, তাহলে এখানে আমার কি আছে, dh আছে, তাহলে আমার ডিফারেন্সটা কি হবে, d will be equal to dh bar z plus z bar dh, এটা হবে। কারণ এখানে x আর y যদি ইনপুট হয় আর এখানে যদি x বার y প্লাস x y বার হয়, তাহলে এখানে dh আর z যদি ইনপুট হয়, এটা কি হবে, dh বার z প্লাস z বার dh, রাইট? হ্যাঁ কি না? ইয়েস অর নো, কেউ একটু বল। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। তাহলে এই হাফ অ্যাডারে যদি প্রথম ইনপুট x হয় আর দ্বিতীয় ইনপুট y হয়, আর তার বড় রেজাল্ট যদি x বার y হয়, তাহলে এই এটা হাফ অ্যাডার বলা ভুল, এটাকে আমি হাফ সাবট্রাক্টর বলবো, সরি, এটা হাফ সাবট্রাক্টর লেখ। তাহলে এই হাফ সাবট্রাক্টরের ডিফারেন্সের আউটপুট কত হবে? হাউ মাচ? এটার ইনপুট দিয়েছি এক্স আর ওয়াই, এর রেজাল্ট হচ্ছে এক্স বার ওয়াই, ডিফারেন্স তো না বড়, তাহলে এর বড়র আউটপুটটা কত হবে? কত হবে একটা অ্যানালজি দিয়ে বল। dh বার z। সর্বাণী পাল, এটা ডিএইচ বার জেড কেন বললো বল? ইফ ইউ আর নট অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস, আই এম রিমুভিং ইউ ফ্রম দিস ক্লাস। আমি ওয়ান অন ওয়ান এবার জিজ্ঞেস করবো। Those who are not attending, please go out. I want some discussion over here. আমি তোদের থ মেরে বসে থাকার জন্য ক্লাস নিচ্ছি না। শুভজিৎ দে সরকার, শুভজিৎ দে সরকার, 2 input dh and z, okay, so that is good enough. dh bar z, what is the first input, তার বার, যার সেকেন্ড ইনপুট থাকবে সেটা নন বার। এখানেও তাই হয়েছে, দেখ, ফার্স্ট ইনপুটের বার, সেকেন্ড ইনপুট নন বার। তাহলে এক্স বার ওয়াই প্লাস ডিএইচ বার জেড আমার কি এলো, আমার বড়টা অলরেডি এসছে। তাহলে এই দুটোকে ধরবো, ধরে একটা অর গেট দিয়ে কানেক্ট করে দিলে দিস ইজ ডিএইচ বার জেড প্লাস এক্স বার ওয়াই, দিস ইজ বড়। তাহলে এবার 2 ইনপুট বেসিক গেট দিয়ে এটাকে আমি ড্র করার চেষ্টা করি। দাদা লাস্টটা একবার দেখাবে, ওই বড়টা কি লিখলে?
তার আগে দেখ এখানে দেখিয়েছি আমি বড় কেন এটা হচ্ছে আমি এখানে দেখিয়েছি। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে হয়ে গেছে। ওকে, ওকে, তাহলে নেক্সট দেখ আমার 2 ইনপুট দিয়ে আমি কাজ করব। তাহলে ফার্স্ট একটা হাফ অ্যাডারের মতো হাফ সাবট্রাক্টরের মতো করে ডিল করাই। তাহলে ডিফারেন্স কি হবে দেখ, এক্স বার ওয়াই this is x bar y, next x y bar এদেরকে আবার একটা 2 ইনপুট দিয়ে জয়েন করালাম, দ্যাট ইজ x bar y plus x y bar and that is denoted as dh, আমি নাম দিলাম। ওকে, and x bar y, this one is your bh। তাহলে x bar y this is only your bh, এই যে এই পার্টটাকেই আমি এখান থেকে bh টাকে আমি কনসিডার করব। নেক্সট নেক্সট আমি করছি এইখান থেকে একটা নট ইনপুট নিচ্ছি, দ্যাট ইজ dh bar, alongside this I am adding this z, this is dh bar z, and এটা এর আগে তো এইখানটায় তো dh বার হচ্ছে, এইটা ক্রস করার পর তো dh বার হচ্ছে, এখানে কি dh ই থাকছে। তাহলে এখান থেকে আরেকটা ওয়্যার টানলাম এন্ড সেটাকে z বারের সাথে একটা এন্ড গেট দিয়ে মার্জ করলাম। সো দিস ইজ z বার dh, এবার এই দুটোকে একটা অর গেটে ফেলে দিলাম। সো দিস ইজ z bar dh plus z dh bar which is equal to d, clear? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ এন্ড এরপর তাহলে বড়র ইউনিটটা কিরম হবে, x বার y একটা টানবো, x বার y আমি এখান থেকে টানছি, তার সাথে কাকে টানবো, dh বার z কে টানবো। তাহলে এখান থেকে আমি dh বার z টাকে টানলাম, নিয়ে এটাকে আমি একটা এন্ড গেট দিয়ে কানেক্ট করলাম। সো দিস ইজ x বার y প্লাস dh বার z, দিস ইজ ইকুয়াল টু বড়। ক্লিয়ার প্রত্যেকের? হ্যাঁ So now we will draw it using 2 input NAND gate.
ঢের কি রে ভাই, ট্রায়াঙ্গুলার শেপ নিচ্ছে কেন? ঢের হুম। তো এক্স বার ওয়াই বার জেড বার আমি ড্র করলাম। নেক্সট আমি কি করছিলাম, এক্স বার ওয়াই এক্স বার ওয়াই হোল বার, নেক্সট এক্স ওয়াই বার হোল বার, এদের দুটোকে একটা পুশ কর আর একটা ন্যান্ড গেটে, this is x y bar whole bar, this is x bar y plus x y bar, this is equal to dh। ঠিক আছে, নেক্সট এখান থেকে আবার একটা ন্যান্ড গেট কানেকশন আন, this is dh bar। next put one thing, z bar dh, this is z bar dh whole bar, আর তার সাথে তোর যাবে এখান থেকে আমি dh বার নিলাম, dh বার z, তাহলে dh বার z হোল বার নিয়ে এই দুটোকে ধরে আবার একটা ন্যান্ড গেটে অ্যাড করলাম, দিস ইজ z বার dh প্লাস z dh bar which is equal to difference। and now what about বড়? বড় was x bar y plus dh bar z, তাহলে dh বার z হোল বার কোথায় আছে? এখানে আছে। তাহলে dh বার z হোল বার থেকে আমি একটা এই ইনপুটটাকে তুললাম, এখান থেকে dh বার z হোল বার থেকে এই একটা ইনপুট তুললাম, আর x বার y থেকে এইখান থেকে আমি আরেকটা ইনপুট তুললাম, তুলে এই দুটোকে ধরে আবার একটা ন্যান্ড গেটে কানেক্ট করলাম, দিস ইজ dh বার z বার ডট x bar y bar, তাদের একটা বার, so this will give you dh bar z double bar plus x bar y double bar, this is dh bar z plus x bar y which is equivalent to the borrow। so this is how you can design full subtractor by cascading two half subtractor using NAND gates। so as expected ঠিক আছে, ক্লিয়ার প্রত্যেকের এত অবধি? এত অবধি প্রত্যেকের ক্লিয়ার? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ ওকে, নাও এবার ধর এই টাইপের প্রশ্ন তোদের পরীক্ষায় খুব আসে যে ইউজিং আ ব্লক ডায়াগ্রাম ডিজাইন সার্কিট টু পারফর্ম 1010 প্লাস 1101। এটা একটা সার্কিট দিয়ে পারফর্ম করতে হবে। কি করে করবি? দেখ, আমার কাছে আমি ধর 1010, এটা আমি নাম দিচ্ছি A3
A2, A1, A0 and 1101 এটা আমি নাম দিচ্ছি B3, B2, B1, B0। তাহলে প্রত্যেকটা বিটের মধ্যে অ্যাড হবে, রাইট? তাহলে প্রত্যেকটা বিটের মধ্যে তাহলে প্রথমে দেখ 2 বিট থাকবে, তাহলে এর রেজাল্ট আমি বলতে পারি S0 অ্যালংসাইড আ ক্যারি C0, তাহলে C0 A1 B1 যদি যোগ হয় তাহলে দিস ইজ S1 অ্যালংসাইড আ ক্যারি C1, C1 A2 B2 যোগ হলে S2 অ্যালংসাইড আ ক্যারি C2, C2 A3 B3 যোগ হলে দিস ইজ S3 ক্যারি C3। এইরকম একটা কিছু তৈরি হবে, যদি ক্যারি না থাকে না থাকবে, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, রাইট? এইরকম একটা এক্সপ্রেশন তৈরি হবে, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে এইটাকে আমরা ব্লক ডায়াগ্রামে দেখাবো। সো লেটস ড্র 4 boxes. Box 1, box 2, বেশি ডিফারেন্স হয়ে গেল রে। Box 2, box 3 and this is box 4 and এটার নাম দে half adder 1, this is full adder 1, this is full adder 2, this is full adder 3। তাহলে here input A0 B0 এখানে this is input এখানে কি হবে C0 B1, this is A1, this is C1 B2 A2, this is C2 A3, sorry আমি এখানে তো B অর্ডারটা মেনটেন করি সেম অর্ডার B3, this is A3 and the outputs are this is S0, this is C0, this is S1, this is C1, this is S2, this is C2, this is S3, this is C3। তাহলে দেখ আমি যদি অ্যাডিশনটা পারফর্ম করি আমি কি পাচ্ছি 0 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 1, সো B0 আমার কাছে রয়েছে এখানে B0 ইজ 1, A0 ইজ 0। দেখ A0 B0 এইটার বিটের অ্যাড করছি আমি A0, this is A0, this is B0, so A0 is 0, B0 is 1, so the sum is becoming 1 and the carry is 0। Now I connect this carry from here to here করতে পারি, তাহলে this C0 is now 0, next B1 is 0 and A1 is 1, তাহলে 1 plus 0 plus 0, again sum is 1 and carry is 0, again I will join this to carry। তাহলে আমার ক্যারির ভ্যালু কত এখানে 0, B2 এর ভ্যালু কত 1, B1 এর ভ্যালু কত, সরি B1 তো না A2 এর ভ্যালু কত 0, তাহলে 0 plus 1 plus 0, sum is 1, carry is 0, again I am adding this carry to this, তাহলে এখানে carry is 0, B3 is 1, A3 is 1, তাহলে এটাও 1 এটাও 1, তাহলে sum will be 0 and carry is 1, then I will, so my result will be C3 S3 S2 S1 S0, so this is 1 0 1 1 1।
This is my result. Is it clear, everyone? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। তোর তুই বাদ দিয়ে বাকিটা বল। হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। হ্যাঁ বুঝেছি। হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। Okay. So now I am giving a question to you to solve it. Whereas gray code কি হয় দেখ। Now what is a gray code? Gray code is a kind of code. Suppose you have A1, sorry, 3-bit আছে তোর কাছে A2, A1, A0. And its corresponding gray code will be A2 will come as A2, এইটার XOR অপারেশন করে যেটা হবে তাহলে এইটা A2 XOR A1, এই ডিজিটটা হবে A2 XOR A1, আর এই ডিজিটটা হবে এর সাথে এর XOR অপারেশন করে A1 XOR A0। তার মানে আমি যদি তোকে বলি 100 গ্রে কোড বার করতে, দ্যাট ইজ 1 নামবে, 1 XOR 0 that is 1, 0 XOR 0 that is 0. So this is its corresponding gray code. So now I am giving you a time of 5 minutes. Just draw the circuit diagram. Just draw the truth table. I will ask any one of you. দাদা এটা মেন করতে হবে কি 3 ইনপুটের জন্য গ্রে কোডটা লিখতে হবে, তো বাইনারি হ্যাঁ। ইনপুট হবে আর গ্রে কোডটা করতে হ্যাঁ, বাইনারি ইনপুটের টেবিলটাও আমি লিখে দিচ্ছি যে মাই ইনপুট টেবিল উইল বি সামথিং লাইক দিস। ইনপুট সাপোজ নে এ বি সি, আর আউটপুট D0, G1, G2। তাহলে ইনপুট যদি হয় 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। তাহলে আউটপুটে দেখ G0 তে পুরো এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল, দ্যাট ইজ 0 0 0 0 1 1 1 1। তাহলে
এরপর দেখ 0 XOR 0 করলে কত হয় 0, সেটা এখানে গেল। 0 XOR 0 করলে কত হয় 0, সেটা এখানে এলো। 0 XOR 0 করলে কত হয় 0, সেটা এখানে এলো। 0 XOR 1 করলে কত হয় 1, সেটা এখানে এলো। 0 XOR 1 করলে কত হয় 1, 1 XOR 0 করলে কত হয় 1, 0 XOR 1 করলে কত হয় 1, 1 XOR 1 করলে কত হয় 0, 1 XOR 0, that is 1, 1 XOR 1, sorry, 0 XOR 0, that is 0, 1 XOR 0, that is 1, 0 XOR 1, that is 1, 1 XOR 1, that is 0, 0, 1 XOR 0, that is 1, 1 XOR 1, that is 0, 1 XOR 1, that is 0. Clear? হ্যাঁ তাহলে এবার তাহলে G0 এর ভ্যালু কত আসছে G0, that is equal to এইটা নেবে, এইটা নেবে, এইটা নেবে, আর এইটা নেবে। So this is A B bar C bar plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. G1 কত নেবে এই চারটে নেবে, this this and this এই চারটে নেবে G1, that is A bar B C bar plus A bar B C plus A B bar C bar plus A B bar C. Next G2 কি নেবে A bar B bar C plus A bar B C bar plus A B bar C plus A B C bar. ক্লিয়ার হয়েছে এত অবধি ক্লিয়ার তো নাও we will simplify the G naught result. এটা আমার জি নটের রেজাল্ট রয়েছে জি নট থেকে এখানে সিম্পলিফাই করছি দিস ইজ ইকুয়াল টু আমি এ সি বার কে যদি কমন নিই আই এম হ্যাভিং বি বার প্লাস বি প্লাস আমি এ সি কে যদি কমন নিই আই এম হ্যাভিং বি বার প্লাস বি সো দিস ইজ এ সি বার প্লাস এ সি সো দিস ইজ ইকুয়াল টু এ টাইমস সি বার প্লাস সি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ এন্ড সেটাই হচ্ছে দেখ তোর জি জিরোর পুরো ভ্যালুটাই এ যে ভ্যালুটা আছে এটা ট্রান্সফার হচ্ছে নেক্সট we will take the G1 value. আমি G1 এর ভ্যালুটা নিলাম তাহলে এটাকে যদি আমি ইকুয়েট করি I will get what আমি এখান থেকে আমি যদি সাপোজ সি কমন নিলাম সি কমন নিলে কি থাকছে এ বার বি প্লাস এ বি বার প্লাস সি বার কে কমন নিলে কি থাকছে এ বার বি প্লাস এ বি বার সো দিস ইজ সি প্লাস সি বার টাইমস a bar b plus a b bar. So this is a bar b plus a b bar. That is a XOR b.
Now similarly, এটাকে যদি নিই, I will have B bar C কে কমন নিলে A bar plus A plus again B C bar কে কমন নিলে A bar plus A. So this is B bar C plus B C bar. So this is B XOR C. So now I will draw the diagram like this. যদি আমার basic gate দিয়ে draw করতে বলে এটা, that is A, this is B, and this is C. Alongside this, A bar, B bar, C bar. তাহলে এখান থেকে আগে একটা ইকুয়াল টু A যদি শুধু টেনে নি, this is G naught. Next, G1 is A bar B plus AB bar. তাহলে A bar নিলাম, B নিলাম, A bar B, and then A নিলাম, then B bar নিলাম, this is AB bar, দুটোকে ধরলাম, ধরে একটা OR gate দিয়ে জয়েন করলাম, this is A bar B plus AB bar, that is equal to G1, and last one is B bar C plus BC bar. তাহলে B bar নিলাম, C নিলাম, this is B bar C, and this is B, and this is C bar, B, C bar. তো এই দুটোকে ধরে this is G2, that is equal to B bar C plus BC bar. Is it clear, everyone? হ্যাঁ আমরা দাদা। বলছি বে করতে কি কি করে ইউজ করে? সব আজই শিখে নিবি, সিলেবাসটা আজই শেষ করে দি, একটু বলো না। সিলেবাস আজই শেষ করে দি, বল তুই। না ওরকম বলছি না, আমি বলছি গ্রে কোডটা কিসে ইউজ হয় একটুখানি বল, মানে ইন্ট্রোটা আস্তে একটুখানি। আস্তে 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 একটু সময় আসতে দে, অপেক্ষা কর, ধীরে ধীরে শেখ। শেখাবো, সব শেখাবো, চাপ খাচ্ছিস কেন? না, now we will discuss about the 4-bit. হ্যাঁ, কি বলছিস, কে বলছিস? Okay, now we will discuss about 4-bit parallel adder oblique subtractor circuit. 4-bit parallel adder subtractor circuit, আগে আমি সার্কিটটা ডিজাইন করি। So let's draw 4 boxes again. Box number 1, this is box number 2, box number 3,
This is my box number 4. চারটে বক্স আমি ড্র করলাম। ওকে, এন্ড এটার আমি নাম দিচ্ছি, সরি, এটার আমি নাম দিচ্ছি ফুল অ্যাডার 1, এটার নাম দিচ্ছি ফুল অ্যাডার 2, এটার নাম দিচ্ছি ফুল অ্যাডার 3, এটার নাম দিচ্ছি ফুল অ্যাডার 4। এবার আমি একটা লাইন ডিজাইন করলাম, এক্সটার্নাল একটা লাইন, যেটার আমি নাম দিচ্ছি অ্যাড বার অবলিক সাব। মানে 0 হলে জিনিসটা যোগ করবে আর 1 হলে বিয়োগ করবে, পাতি কথায়। এন্ড এটা আমি এখানে ইনপুট হিসেবে অ্যাড করলাম অ্যাজ আ C1। অ্যালংসাইড দ্যাট আমি একটা এক্সঅর গেট দিয়ে এখানে আমি অ্যাড করছি এক্সঅর গেটটা দিয়ে আমি এখানে আমি একটা কানেকশন দিলাম, আর এইখানে আমি রাখছি B0। এটা আমি নামটা C-in নাম দিচ্ছি। এন্ড এখানে আমি আরেকটা ইনপুট পুট করলাম which is A0। Alongside I will get this C0 will go to here, again one XOR gate, এখান থেকে আমি কানেক্ট করলাম, এখানে আমি নাম দিচ্ছি সাপোজ B1, এখানে আমি নাম দিচ্ছি এটার A1। The result will be S1 and C1। C1 থেকে এখানে আমি কানেক্ট করলাম, this is, তাহলে এটা হচ্ছে তোর কি C0, আমি এটার নাম দিচ্ছি C0, এখানের নাম হচ্ছে C1। আবার একটা XOR গেট কানেক্ট করি, এখান থেকে একটা ইনপুট ঢোকালাম এখানে, আর এখান থেকে নিচ্ছি আমি B2, here this is A2 and the result is S2 and C2। আবার এই C2 টাকে ধরে আমি জয়েন করব এখানে, this is C2, আবার একটা XOR গেট নিলাম, এখানে আমি রাখলাম এটা B3 and এখানে আমি রাখলাম এটা A3। and এখান থেকে আমার রেজাল্ট বেরোচ্ছে S3 and C3। Now we will discuss the working principle of this. Now if add bar oblique subtract যেটা আছে that is equal to 1, এটা যদি 1 হয় তাহলে এই যে বি ইনপুট যেটা ঢুকছে, সবার আগে আমাকে দেখতে হবে XOR গেটের ট্রুথ টেবিল কি। তাহলে ফর XOR গেট জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান, তাহলে 0 1 1 0। যখন একটা ইনপুট 1 হয়, একটা ইনপুট যদি আমার 1 হয় তাহলে আদার ইনপুটটা যাই থাকে আউটপুটে তার ইনভার্সন হয়। কারণ একটা ইনপুট আমি 1 দিচ্ছি, ইনপুট সেকেন্ড ইনপুট যদি 0 হয় রেজাল্ট হয় 1, সেকেন্ড ইনপুট যদি 1 হয় রেজাল্ট হবে 0। তাহলে এই যে B0 আর এই একটা 1 নিচ্ছি, তাহলে এইখানে আমার কি ঢুকবে B0 বার, এখানে তাহলে কি ঢুকবে B1 বার, এখানে কি ঢুকবে B2 বার, এখানে কি ঢুকবে B3 বার, রাইট?
হ্যাঁ কি না? দাদা এই অ্যাড বার আর সামটা একবার বলবি, ওটা সিন এ ঢোকাচ্ছি। ওটা আমি জাস্ট একটা ক্যারি ইনপুট হিসেবে ঢোকাচ্ছি, ওটার ভ্যালু আপাতত আমি কিছু নিচ্ছি না। এবার আমি ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন করলাম যে ওটার ভ্যালু যদি আমার 1 হয়, সিন যেটা নিয়েছি সেটার ভ্যালু যদি আমার 1 হয় তাহলে কি হবে, সেটাই আমি করছি আর কি। তাহলে এইটা তো পসিবল, রাইট? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ তো তাহলে এইখানে আমার যে 4টে বিট অ্যাড হচ্ছে, সেটা কি কি বিট অ্যাড হচ্ছে? আমার এ যেটা অ্যাড হচ্ছে দ্যাট ইজ A3, A2, A1, A0, আর বি যেটা ঢুকছে দ্যাট ইজ B3 বার, B2 বার, B1 বার, B0 বার, মানে বেসিক্যালি দ্য ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট অফ বি। আর তার সাথে আমি ক্যারিতে কি ঢোকাচ্ছি আরেকটা, এখানে +1 ঢোকাচ্ছি, রাইট? হ্যাঁ কি না? এই সিস্টেমটাই তো আমি পারফর্ম করছি এখানে। হ্যাঁ দাদা। তাহলে এই টোটাল জিনিসটা মানে কি? টুস কমপ্লিমেন্ট অফ বি, which means minus b. So I am doing what? A plus of minus b when my add bar or subtractor is equal to 1. হ্যাঁ তো তাহলে বেসিক্যালি আমি মাইনাস করছি, ঠিক তো? হ্যাঁ দাদা। তাহলে নেক্সট কেসটায় দেখি, যদি ইফ নাও ইফ add bar oblique sub এর নামটা এটা 0 হয়, তাহলে যদি আমার যে কোনো একটা ইনপুট 0 হয় সেক্ষেত্রে XOR গেটের জন্য কি হয়? দেখ 0 0 0, এটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। একটা ইনপুট 0, আরেকটা ইনপুট 1 যদি হয় রেজাল্ট 1। একটা ইনপুট যদি 0 হয়, আরেকটা ইনপুট যদি 1 হয় রেজাল্ট 1। একটা ইনপুট যদি 0 হয়, আরেকটা ইনপুট 0 হলে রেজাল্ট হচ্ছে 0। তাহলে XOR এর ক্ষেত্রে যদি আমি এই অ্যাড বা সাব, এই যেটা আছে অ্যাড বার অর সাব, ইফ দিস ইজ 0, তাহলে আমার এই সার্কিটটাতে কি ঢুকবে? এখানে ঢুকবে কি B0, এখানে ঢুকবে B1, এখানে ঢুকবে B2, এখানে ঢুকবে B3। ওকে, ঠিক তো? হ্যাঁ দাদা। তাহলে অ্যাডিশনটা কিরকম ভাবে হবে? A that will be A3, A2, A1, A0, and B will be A B3, B2, B1, B0, তাহলে বেসিক্যালি পার্টি অ্যাডিশন হবে। So here the addition will be performed. তাহলে when this part is equal to 0, then we are performing addition. When this external circuit, the external line that is equal to 1, then we are performing subtraction. That's why this circuit is known as 4-bit parallel adder subtractor circuit. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ কি না? বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ বুঝেছি। কারোর প্রবলেম হলে বল। হ্যাঁ বুঝেছি। Okay. Now let's deal with a 2-bit comparator circuit. Now we will deal with a 2-bit comparator circuit. অথবা 2-bit বলা ভুল, এটা 1-bit করব আমি। 1-bit comparator, ঠিক আছে? 1-bit comparator circuit কিরকম হবে দেখ।
suppose you have one input as A and B, তাহলে এর আউটপুট কি কি হতে পারে? তিনটে কেস হতে পারে, either greater when A greater than B, or equal or A equal to B, আরেকটা কি হতে পারে less when A less than B, ঠিক? So the truth table will be 0 0 0 1 1 0 1 1, কোনো একটাকে তোকে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে যার রেসপেক্টে তুই গ্রেটার দ্যান না লেস দ্যান ক্যালকুলেট করবি while you are performing this operation. তাহলে 0 0 তে কি গ্রেটার না ইকুয়াল না লেস? দুটো বিট, একটা থেকে বড় না ছোট? when A equal to 0 and B equal to 0, তাহলে দুটো বিটকে যদি তুই কম্পেয়ার করিস সেটা কি ইকুয়াল? তো এদের হ্যাঁ। ভ্যালুটা ইকুয়াল তো, হ্যাঁ, তাহলে তাহলে ইকুয়ালের জায়গায় আমি বসাবো 1, গ্রেটারে বসাবো 0, লেসে বসাবো 0। নেক্সট 0 আর 1, A 0 B 1, তাহলে কে বড় এখানে? 0 0 1 হবে। তাহলে এখানে B বড়, তাহলে এটা হবে 0, এটা হবে 0, এটা হবে 1। নেক্সট A1 B0, কে বড় এখানে? A বড়, তাহলে A1 B0, মানে E0 আর L0, আর 1 1 এর জন্য কি A আর B দুটো ইকুয়াল, তাহলে এটা 1, এটা 0, এটা 0। Hence G that is equal to X Y, sorry, A B bar, E that is equal to A bar B bar plus AB, and L that is equal to A bar B. So now the circuit diagram. So now what we are getting, A B bar, that is G, A bar B bar plus A B, that is E, and A bar B, that is L. So this is the circuit diagram. So your homework, sorry, design, so let's call it off a day. Thank you.